Namaste Shusha. Welcome students to online session of legal aspect of business. Part 9 Sales by non-owners ટોપિક આપણે સ્ટડી કરશું એટલે જનરલી જોઈ લઈએ શું છે સેલ્સ બાય નોન ઓનર્સ. In general, the sales seller sells only such a goods of which he is about absolute owners, but sometimes a person may sell the goods of which he is not અહીંયા not આવશે not the owner. Then the question arises as to what is the possession of a buyer who has brought the goods by paying the price. This is why શું કહે છે જનરલ સેન્સમાં તમે લોકો ગુડ્સ ક્યારે વેચી શકો છો જ્યારે તમે ઈ ગુડ્સના પોતે માલિક હો, રાઈટ? But sometimes person may sell the goods of which who is not a owner, જેનો એ ઓનર નથી છતાં એ ઘણીવાર ગુડ્સ વેચે છે. આવી સિચ્યુએશન્સ પણ ક્યારેક આવે છે. The general rules regarding the transfer of title is that the seller cannot transfer to the buyers of goods a better title than he himself has. જ્યાં સુધી એના નામે ગુડ્સ ના હોય ત્યાં સુધી એ એના ગુડ્સને સેલ કરી શકતું નથી. એ જનરલ રૂલ છે રિગાર્ડિંગ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ. If the seller is not the owner of goods and the buyer Y છે, the buyer also will not become the owner. I suppose that the transfer of buyer shall be the same as that of seller. શું કહે છે કે અગર મારા નામે ગુડ્સ નથી સે ફોર એક્ઝામ્પલ અને હું વેચી દઉં છું બીજા પર્સનને, રાઈટ? તો એ ગુડ્સ એના નામે પણ ટ્રાન્સફર થશે નહીં કારણ કે ગુડ્સ મારા નામે નથી, મારા નામે હોય તો ટ્રાન્સફર થાય ને, અધરવાઇઝ કેવી રીતના થાય? This rule is expressed in the Latin max nemo that quod not non habet. લેટિનમાં કીધેલું છે, એનો મતલબ થાય છે which means that no one can give what he has not got. જે તમારી પાસે નથી એ તમે બીજાને ન આપી શકો. મીન્સ મારા નામે ગુડ્સ નથી તો I cannot sell a particular goods to a person. If A sells some stolen goods to B, who buys them in a good faith, B will get no title to that, and the true owner has a right to get back his goods for B. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એને કંઈક વસ્તુ ચોરીને લઈ આવ્યો છે, બીને વેચે છે, રાઈટ? તો બી પર્સન છે એને ટાઇટલ નથી મળતું એઝ અ ઓનર. અગર કોઈ સાચો ઓનર આવી જાય છે તો એને એ રાઈટ મળતો નથી. એ કોને પાછું જશે? તો જે એના ટ્રુ ઓનર છે એની પાસે એ બધી વસ્તુ પાછી હોઈ જશે. P. The hire of a vehicle under a hire purchase agreement sells them to Q. Q, through about a bona fide purchase, does not require the ownership in the vehicle. At the same, at the most, he acquires the same right as that of the hirer. Right? P છે હાયર પરચેસ કરે છે, હાયર કરે છે vehicle under the hire purchase agreement અને કોને સેલ કરે છે? Q ને, રાઈટ? Q છે એ એક બોનિફાઈડ પરચેઝર છે ને ડઝ નોટ રિક્વાયર ધ ઓનરશિપ, અને ઓનરશિપ નથી જોતી પણ એ વાપરવા લઈ લેશે. તો એટ ધ સેમ ટાઈમ રાઇટ એઝ ધ ઓફ અ હાયરર, અને હાયરર જેટલાક રાઇટ્સ મળે છે. પછી સેલ બાય નોન ઓનર્સમાં અમુક ટાઇટલ્સ આપ્યા છે, રાઈટ? If this rule is enforced rapidly, then the innocent buyers may be put to loss in many cases. Therefore, to protect the interests of innocent buyers, a number of expectations has been provided to this rule. In the following cases,
Non-owner can convey better title to the bona fide purchase of the goods for the value. Very first is a sales by a mercantile agent. Mercantile agent T sales થયું હોય. The title of goods would possess for the good titles by the buyers. Example છે a motor car agent sold a car at rupees at price below the authorized price જે પણ ફિક્સ કરી છે એ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી ભાવે વેચે છે. It was held that the innocent purchaser ને એને ટાઇટલ મળી જશે રાઈટ કારણ કે એને પરચેસ કર્યું છે એને ખબર નથી અને એને પરચેસ કરેલું છે. તો એવી સિચ્યુએશનમાં આપણે કહી શકીએ કે so and so person has purchased the vehicle with no intention. એને ઇનોસન્ટલી પરચેસ કર્યું છે એને જાણી જોઈને નથી પરચેસ કર્યું તો એને પણ થોડું ઘણું બેનિફિટ મળવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે સેલ બાય વન ઓફ ધ જોઈન્ટ ઓનર્સ. હવે બે ત્રણ હોય સે ફોર એક્ઝામ્પલ એ બી એન્ડ સી આર થ્રી બ્રધર્સ રાઈટ ત્રણ બ્રધર્સ છે. એ જોઈન ઓનર ઓફ ટેલિવિઝન્સ વિથ ધ કન્સેન્ટ ઓફ બી એન્ડ સી. The television was kept in possession of A. A sells the televisions to P, who buys it in a good faith without the notice that A had no authority to sell. P gets a good title to the televisions. હવે જોઈન્ટમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ બી સી ત્રણેય ભાઈઓ છે રાઈટ અને જેની પાસે ઓથોરિટી નથી એ પ્રોડક્ટને વેચવાની એ માર્કેટમાં જઈને વેચી આવે છે ટુ પી. હવે પી પર્સન છે એને તો એવી ખબર નથી કે ભાઈ આની પાસે ઓથોરિટી નથી પરચેસ કરવાની તો એ શું કરે છે પરચેસ કરી લે છે રાઈટ અને પ્રોડક્ટને યુઝ કરવા માંડે છે. એને એમ કે ભાઈ એ પાસે ઓથોરિટી છે અને એ પરચેસ કરી લે છે અને એ ગુડ્સને યુઝ કરવા માંડે છે. પણ જ્યારે પણ લીગલ હેલ્પ થાય તો એઝ પી હેઝ પરચેઝ અ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ રાઈટ ઇનોસન્ટલી એને નથી ખબર કે એ છે એ આવો પર્સન છે અને એ પૈસા લઈ જાય છે અને ગુડ્સ વેચી જાય છે અને એની પાસે કાંઈ રાઇટ્સ નથી એવી સિચ્યુએશન છે ત્યારે શું કરવાનું તો એ પર્સનને પણ બેનિફિટ મળશે રાઈટ ટાઇટલ ઓફ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ છે એનું ટાઇટલ એઝ અ ઓનર તરીકે મળે છે કોને પીને. પછી આવે છે સેલ્સ બાય અ પર્સન ઇન પોઝેશન અંડર અ voidable contract. એના માટેનું એક્ઝામ્પલ છે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સ prudently obtains a diamond from ring from Y. This contract is void as the options of Y, but before the contract could be terminated, X sells the ring to Z. And innocently Z purchases, Z gets the good title, and Y cannot recover the ring from Z, even if the contract is subsequently set aside. હવે એક્સે છે પ્રુડન્ટલી વાય પાસેથી ડાયમંડ રિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ લે છે રાઈટ એટલે આવો કોન્ટ્રાક્ટ કેવો થઈ જાય છે વાયના ઓપ્શનમાં તો વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જાય છે ખરીજ થઈ જાય છે. પણ કોન્ટ્રાક્ટ ટર્મિનેટ કરે એ પહેલાં જ એક્સે શું કર્યું છે સેલ કરી દીધી છે રિંગ કોને તો ઝેડને. તો અહીંયા આ કેસમાં ઝેડ છે એ ઓનર થઈ જાય છે રાઈટ વાય કાંઈ કરી શકતો નથી કારણ કે વાયે શું કર્યું છે પ્રુડન્ટલી ઓબ્ટેન કર્યું છે ડાયમંડ રિંગ સોરી એક્સે પ્રુડન્ટલી ઓબ્ટેન કરી છે ડાયમંડ રિંગ કોની પાસેથી તો વાય પાસેથી. Sales by one who has already sold the goods but continue the possession thereof. During IPL matches, P buys a television set from R. R agree કરે છે deliver કરવા માટે at the same time to P.
after some days, થોડાક દિવસ પછી. In meanwhile, R sells the same to S. હવે શું કરે છે? R છે એ જ ટેલિવિઝન S ને વેચી દે છે at a higher price. Who buy the goods in a good faith and without the knowledge about the previous sales. એને ખબર નથી કે ભાઈ આ goods નું પહેલેથી વેચાણ થઈ ગયું છે અને એ હાઈ પ્રાઇસ પે કરીને પ્રોડક્ટ લઈ આવે છે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં એસ ગેટ્સ અ ગુડ ટાઇટલ. અહીંયા કોને ટાઇટલ મળે છે? એસ ને, કારણ કે ખરીદવું કોને છે? તો એસ પર્સને હાયર પ્રાઇસ પે કરીને પર્ટિક્યુલર ગુડ્સને પરચેસ કર્યું છે. સો નેક્સ્ટ છે sales by the buyers obtaining possession before the property in the goods is vested in him. When a buyer, with the consent of a seller, obtains possession of the goods before the property in them has passed to him, he may sell the pledge to other disposable of the goods to a third person. And if such cases obtain the delivery of the goods in good faith and without the notice of lien or other rights of original seller in respect to the goods, he would get a good title of them. એ શું કહે છે કે કોઈ પણ બાયર છે એ ઓબ્ટેન કરે છે કોઈ પણ ગુડ્સ, મીન્સ પરચેસ કરી લીધું છે, કોઈ પણ ટાઈપનું એને ક્વેરીઝ નથી, એને એમ છે કે ભાઈ હા મને જ વેચવું છે, રાઈટ, ઇન ગુડ ફેથમાં પરચેસ કરે છે. તો એવી સિચ્યુએશનમાં એ પર્સન છે એને ટાઇટલ આપણે આપીએ છીએ ઓનરશિપનું, કારણ કે એને તો પે કર્યું જ છે, રાઈટ, હી ઇઝ નાવ એકચ્યુઅલ ઓનર. સો એને આપણે કમ્પ્લીટલી ટાઇટલ આપી દઈએ છીએ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ. ઇફેક્ટ ઓફ એસ્ટોપલ. એટલે અહીંયા કેવી કહે છે કે ઓનર છે એ સ્ટોપલ છે, એ કન્ડિશન, એવી કન્ડિશન જ્યારે સેલર છે, રાઈટ, એ ડિનાય કરે છે એની ઓથોરિટીને ટુ ટ્રાન્સફર, રાઈટ, કે ભાઈ ગુડ્સ મારે ટ્રાન્સફર નથી કરવું ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર ઓનર. Means to get when the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transfer will get a good title as against the true owner, but for a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as a true owner, as a person authorized to sell the goods. સિમ્પલ મિનિંગમાં કહીએ તો આમાં એમ કહે છે કે ભાઈ ટ્રુ ઓનર છે એને ઘણું બધું ફેસ કર્યું હોય, સફર કર્યું હોય અને ના પાડે છે, તો એવી સિચ્યુએશનમાં એ ગુડ્સ એની પાસે રહે છે. સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં એમ કહે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે સેલ્સ બાય એન અનપેડ ઓથર. સેલ્સ બાય એન અનપેડ સેલર. Unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit reselling the goods, the buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer. એ શું કહે છે? અનપેડ સેલર હોય જેને પૈસા નથી ભર્યા તો એને ગુડ્સ એના નામે મળતું નથી, રાઈટ. ઈ કોના નામે હશે? તો એ ગુડ્સ ઓરિજિનલ બાયરના નામે હશે. જે પણ ઓરિજિનલ પર્સન છે જેનું એ ગુડ્સ છે એ એના નામે હશે, એઝ ધ પેમેન્ટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી ડન. નેક્સ્ટ છે સેલ્સ અંડર ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધ અધર એક્ટ. એની અંદર આવે છે સેલ્સ બાય ઓફિશિયલ રિસીવર્સ ઓર લિક્વિડેશન્સ ઓફ ધ કંપની વિલ ગીવ ધ પરચેઝર અ વેલિડ ટાઇટલ. પછી નેક્સ્ટ કે છે પરચેઝ ઓફ અ ગુડ્સ ફ્રોમ અ ફાઇન્ડર ઓફ અ ગુડ્સ વિલ ગેટ a valid title under a few circumstances. And a sales by a pony can convey a good title to the buyers. હવે કયા કયા પ્રોવિઝન્સ એની સાથે લાગુ પડે છે? તો રાઈટ, તો ઓફિશિયલ સેલ્સ બાય એન ઓફિશિયલ્સ એન્ડ રિસીવર્સ, પછી સેલ્સ બાય પોની, પછી ફાઇન્ડર ઓફ અ ગુડ્સ, રાઈટ. આ બધાય સિચ્યુએશનમાં ટાઇટલ છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ મીન્સ જેના નામે હોય છે એના નામે જ ગુડ્સ આવે છે. એટલે a good title is to be given to a particular buyer જે આ સર્કમસ્ટાન્સીસની અંદર ફોલો કરે છે. તો અહીંયા
તમારો સેલ્સ બાય નોન ઓનર્સ કેવા થઈ ગયા? અહીંયા સેલ્સ બાય નોન ઓનર્સ છે એના આસ્પેક્ટ્સ એમાં મેન્શન કરેલા છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.